जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय माताजी। केम छो बधा मित्रों? मजामां? न्यूज स्टडी 7 यूट्यूब चेनल वती हूँ निकुंज केवड़िया तमारुं खूब खूब हृदयथी स्वागत करूँ छूं। मित्रों, मारुं वचन हतुं के गुजरात सरकारनी जे कंई स्पर्धात्मक परीक्षाओं आवे छे ते माटे मारे गुजरातना तमाम लोकोने तैयारी करावडाववी अने तैयारी करावडाववानो मुख्य एक हेतु ए हतो के घणा बधा लोको जॉब पर जाय छे, पोताने गवर्नमेंट नौकरी नहीं एटले शुं परिस्थिति छे एनी एमने खबर छे। एटले एवा लोको के जे पोतानी जॉब छोड़ी 8 कलाक 10 कलाकनी जॉब छोड़ी अने पोते गांधीनगर, अमदावाद, राजकोट, वडोदरा मोटा शहरोनी अंदर जई शकता नथी कोचिंग क्लास माटे, तेमना माटे मैं आ एक सपनुं लीधुं छे के पोते घर बैठा पोताना समये तैयारी करी शके अने एज कोचिंग एज जे कंई शीखवामां आवे छे बधुं ज हूँ तमने तमारा घर बैठा आपूँ, आवुं मैं एक सपनुं लीधुं छे। गामडानो बिचारो विद्यार्थी सिटी में जवाना पोताने रहेवाना पैसा नहीं, भाड़ाना पैसा नहीं अने एवा बाळकने एवा विद्यार्थीने मारे तैयार करी अने गवर्नमेंट ऑफिसर बनावडाववो छे। एवुं मारुं सपनुं छे, खुदनुं पोतानुं। अने ए सपनुं घणा गृहिणीओ एवी छे के जेने पोते गवर्नमेंट ऑफिसर बनवुं छे पण घरनी बहार पग मूकवानो कंई सवाल नहीं थतो, पग मूकवा देता नहीं। एटले एवी बहनों के जेमने घरे रहीने पण तैयारी करी शकाय ते माटे थई, तेवी दीकरीओ माटे, तेवी बहनों माटे थई अने आ मैं शरू कर्युं छे, कारण के जेमां तमारे एक पण रूपियो फी चूकववानी नथी। आ मारी शरत हती कि हूँ तमारी पासेथी एक पण रूपियो नहीं लेवानो अने जे कंई कोचिंग क्लासवाळा आपे छे ए बधुं ज हूँ तमने टोटली तद्दन फ्री एक पण रूपियो लीधा वगर तमने चूकववानो छूं। अने आवुं एक सपनुं आ तमाम स्पर्धात्मक परीक्षानी वात करूँ छूं, ईच एंड एवरी, कारण के अत्यार सुधी जे मुकायेला 29, 30, 31 ने 32 आशरे 32 लेक्चरो जे मुकाया छे ए जोता तमने आइडिया तो आवी ज गयो हशे के मारुं सपनुं शुं छे अने हूँ केवी रीते तैयारी करावुं छुं। अने न जोयुं होय तो तमे एक वखत कोई पण एक विडियो उठावी अने जोई लो। तो आ बाबतनुं जे आखुं एक माळखुं हतुं ए मैं तैयार कर्युं अने 1 जुलाई 2020 थी मैं आ प्रोजेक्ट शरू कर्यो। आ न्यूज स्टडी 7 आखुं प्लेटफॉर्म ऊभुं करवानो एकमात्र हेतु ए हतो के दरेक बाळक, अत्यारे लॉकडाउन परिस्थिति छे, कोरोना महामारी छे अने वैश्विक महामारी छे एटले पैसा खर्ची न शकाय स्वाभाविक छे अने अन्य जिल्लामां जवुं पण अत्यारे मुश्केल छे। तमारा घरे तो तमे सेफ छो ने अने हूँ तमारा घरे आवीने तमने भणावी रह्यो छुं तो एथी विशेष होय शुं। 1 ऑगस्ट 1 जुलाई थी 1 ऑगस्ट 1 महीनानो समयगाळो थयो अने मैं वचन आपेलुं के 1 ऑगस्टना रोज तमारो एक नवो विषय शरू थशे। नवा 2 विषयो शरू कर्या छे मैं, एक नहीं। लोकोए मने कीधुं के एक विषय अने मैं एने कीधुं तो हूँ एक विषय शरू करीश। सरप्राइज स्वरूपे मैं अंग्रेजी ग्रामर अने विषय गणितने शरू कर्यो छे। पहलो जे विषय हतो ए आपणे रीजनिंग शरू कर्यो छे अने ए हवे पेरेललमां चालशे, बराबर, साथोसाथ चालशे। हूँ तमने टाइम टेबल सेज कही दूँ। सोम मंगळ रीजनिंग चालशे, पछी गुरु बुध गुरु आ 2 दिवस तमारुं अंग्रेजी ग्रामर चालशे। शुक्र अने शनि आ 2 दिवस तमारुं गणित विषय चालशे, जेमांनो आजे शुक्रवार छे, पहलो दिवस छे गणित विषयनो। आजे आपणो पहलो लेक्चर छे पायानी माहिती, चेप्टर नंबर 1। तो जे कांई અહીંથી શીખવવામાં આવે છે એને ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સમજજો, શીખજો, કારણ કે એવી વાતો લેક્ચર દરમિયાન હું કરીશ કે જે કદાચ તમારા લાઈફમાં પણ નહીં આવી હોય અને તમારે જોવામાં પણ નહીં આવી હોય। જે તમારો એક માર્ક ખૂટે છે, લોકો નોકરી માટે એક દોઢ એક માર્ક હાટું રહી જાય છે, એ તમામ માટે થઈ અને આ મેં એક સપનું હાથમાં લીધું છે। बीजी 1-2 बात करूँ कि तमारे मारा कोईपण वॉट्सएप के टेलिग्राम के कोईपण ग्रुप में जोड़ावानी इच्छा है अने तमे तैयारी करवा माटे रेडी छो तो तमे खाली मने 8155808607 8155 808 607 आ नंबर पर तमे जॉइन लखीने मोकली दो। हूँ तमने एमां बधुं ज मोकली दईश जेमां तमारे जोड़ावुं छे, बराबर। तमारे कोई मटीरियल जोईए छे तो ए मटीरियल बधा ज अवेलेबल है टेलिग्रामनी अंदर। टेलिग्राम में तमे जोड़ाई जजो। અને ખાસ એક આનંદની વાત એ કરું કે હવે દર રવિવારે, અગાઉ 3 રવિવારે આપણે ટેસ્ટ લીધી છે, હવેથી એક નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે જેમાં તમે દરેક લોકો ટેસ્ટ આપશો એટલે મૂલ્યાંકન તમારે કરવાનું નથી। એ મૂલ્યાંકન અહીંથી હું કરીને આપીશ। એ મૂલ્યાંકન થઈ જાય એટલે તમને તમારા ઈમેલ આઈડી ઉપર તમારા જે માર્ક છે એ તમને મળી જશે।
જે વિદ્યાર્થી પૂરેપૂરા માર્ક મેળવે છે તો એમને એનું એક સર્ટિફિકેટ હું આપીશ, અને સર્ટિફિકેટ પણ તમને તમારા મેઇલ આઈડી ઉપર મળી જશે. મેલ આઈડી કોઈ પણ હોય, વાયમેલ હોય, જીમેલ હોય, હોટમેલ હોય, અથવા તો યાહૂનું હોય, કોઈ પણ ચાલશે, પણ જીમેલ બનાવો તો વેલ એન્ડ ગુડ. બરાબર છે. તો આવી એક સરસ સગવડતા તમારા માટે હું કરી રહ્યો છું, એટલે જેથી કરીને તમને તમારું એનાલિસિસ કરવાની ખ્યાલ આવે કે હું કેટલે અટકું છું અને કેટલે મારે કચાશ છે, તો શું આજે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. ઘણા મિત્રો એવા છે કે જે ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે અને તેમને ઘણું બધું આવડે છે. ઘણા મિત્રો એવા છે કે હજી એમની તૈયારી પહેલેથી શરૂ થઈ છે, જેમને ગણિતનો ગય ખબર નથી, અને કારણ ન ખબર હોય, કારણ કે ભાષાના વિદ્યાર્થી હોય તો એમને ગણિત વિષય ન ખ્યાલ હોય. તો અહીંયા હું એવું ધ્યાન રાખીશ કે ધીમે ધીમે 1-2 લેક્ચર છે હળવું લઈશ અને તરત હું અઘરા તરફ કોન્સેપ્ટ તરફ વહી જઈશ, અને છેલ્લા જે લેક્ચરો હશે બધા જ મારા બધું જ ભણાવ્યા પછીના જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા દાખલા હોય તે હું સોલ્વ કરાવું છું. આ પ્રમાણે આપણી પદ્ધતિ હોય છે. કોઈ પણ ચેપ્ટર પૂરું થાય, માનો કે 3 લેક્ચરે એક ચેપ્ટર પૂરું થયું, તો એ 3 લેક્ચર પૂરતું સીમિત થતું નથી. એ દાખલા સોલ્વ કરાવ્યા પછી મને કંઈ નવું અપડેટ લાગશે, નવું કંઈક મને માહિતી મળશે, સાહિત્ય મળશે, તો એના દ્વારા હું તમને એ ચોથો એની પછીનો લેક્ચર અપડેટ કરીને તે ચેપ્ટર માટે આપીશ. એટલે તમે ચિંતા નહીં કરશો, હું તમને સમયાંતરે બધું જ તમારા ગ્રુપમાં મૂકતો રહીશ, આપતો રહીશ. તમારે બસ માત્ર એને જોઈ તૈયારી કરી અને પ્રેક્ટિસ કર્યા કરવાની છે. ખબર પડી ગઈ? અને છેલ્લી વાત કે અત્યાર સુધીમાં આપણે લગભગ 32 જેવા લેક્ચરો મૂકી દીધા છે. 1 પણ રૂપિયો ફી લેતો નથી. અમસ્તા તમે ક્લાસીસ જોઈન્ટ કરો એટલે તમને ત્યાં મફત પગ મૂકવા દેતા નથી. તો તમે એમ સમજો કે હું ક્લાસીસમાં ભણું છું, અને એ માટે થઈ અને તમે એ જે રૂપિયા ખર્ચો છે એમાં નથી જોતા. બરાબર? 10-12 હજાર રૂપિયા, 15 હજાર રૂપિયા જે ખર્ચો છો એ મારે નથી જોઈતા, 1 રૂપિયો નથી જોઈતો. પણ મારા થકી જે બાળકો એવા છે કે જેમને હું અત્યારે ગરીબ બાળકો એવા હોય કે જેમને ખરેખર પૈસાની જરૂરિયાત હોય, જેમને પુસ્તકો ન મળતા, એમને ભણવું છે, એ બાળકોને હું પૈસા નથી આપતો, એમને પુસ્તકો લઈ આપું છું. અને એ પુસ્તકો માટે જે કંઈ નાનકડો નિભાવ ખર્ચ થતો હોય એ તમે ડોનેશન સ્વરૂપે આપી શકો છો. ડોનેશન માટે નીચે બેંક એકાઉન્ટ છે અને નીચે એક મોબાઈલ નંબર છે. મોબાઈલ નંબર ઉપર તમે જે કંઈ 10, 15, 20, 25, 50, 100 જે કંઈ તમને અપેક્ષા ઈચ્છા હોય એ તમે ડોનેશન કરી શકો છો. તો આજનો આપણે ગણિત લેક્ચર, ગણિત વિષય, અને એ ખૂબ સુંદર રીતે શરૂઆત કરવાની છે, જેવી રીતે રિઝનિંગ કરી. અને હજારો લોકો અત્યાર સુધીમાં તમે નહીં માનો 3000 લોકો જોડાઈ ગયા છે. અને હું તમને વોચ ટાઈમની વાત કરું તો અત્યાર સુધીમાં આમ ગણો તો જ્યારે 1લી તારીખથી શરૂ કર્યું ને ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 2200 કલાક વિડીયો જોવાઈ ગયા છે. એનો મતલબ એવો થયો કે લોકો તૈયારી કરે છે. એટલે તમે એમ ન સમજતા કે હું આને જરીક અમથું લેટ ગો કરીશ તો પણ હું મારા મેરિટમાં આવી જઈશ. એટલે કોઈ લેક્ચર તમે જુઓ ને તો એ કાપીને ન જુઓ. આ એક મારું સલાહભર્યું સૂચન છે. બાકી તમને જેમ જોવા હોય એમ મને કોઈ વાંધો નથી. પછી મેરિટમાં આવતા વાર લાગશે, પછી કહેતા નહીં, અને પછી તો 1-2 વર્ષ બીજા નીકળી જશે, અને ત્યાં કેટલાય લોકો પોતાની નોકરી કરતા હશે. એટલે ખાસ એક વાત કે અહીંથી હું જે કંઈ તમને માહિતી આપું છું એની ઉપર પાછળનું એક તર્ક હશે, પાછળનું એક વિજ્ઞાન હશે. બરાબર? એ ખૂબ સારી રીતે મહેનત કરજો. અને તમારે નોકરીની અંદર જો ખરેખર અપેક્ષા હોય કે મારે ગવર્મેન્ટ નોકરી કરવાની જ છે, તો પછી તમારે આ એક લેક્ચર કાળજીપૂર્વક જોવા પડશે. બરાબર? ઘણા બધા લોકો છે પોતાનો ડેમો લેક્ચર મૂકે છે, સારા મજાનો હોય, એકાદ ડેમો લેક્ચર મૂકે, 2 મૂકે, 3 મૂકે, એટલે તમે એટ્રેક્ટ થઈને ફી ભરીને પૈસા ભરી દો એટલે એપ્લિકેશન આપે મંડો ભણવા. બરાબર? અહીંયા મારે એવું કાંઈ છે નહીં. મારે બધું જ તદ્દન ફ્રી છે. તમે ગમે ત્યારે એની ટાઈમ ગમે એટલા વાગ્યે જોઈ શકો છો. હા, એક વાત કહી દઉં કે નવો લેક્ચર રોજ સાંજે 6 વાગ્યે આવે છે. બરાબર? અને જૂના લેક્ચર છે તમે એની ટાઈમ એની રીતે તમે કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈ શકે છે. અને રિઝનિંગ આપણે શરૂ કર્યો તો આજથી આપણે ગણિત શરૂ કરીએ છીએ. ભગવાનનું નામ લઈ અને ખૂબ સુંદર રીતે આજના ગણિત વિષયની શરૂઆત કરીએ. તમે મને થોડોક સાંભળ્યો, પણ છે એક વાત શૂન્ય પાલનપુરીની જે પંક્તિ છે ત્યાંથી મને કરવાની શરૂઆત થાય છે કે બહુ સરસ એણે વાત કરી છે કે કદમ અસ્થિર હો એને કદી રસ્તો નથી જડતો. તમારું ડગલું આડું ઉડું પડે ને તો તમારો રસ્તો ફેંકાઈ જાય, તમને રસ્તો ખુદને ન જડે. કદમ અસ્થિર હો એને રસ્તો કદી નથી જડતો, અડગ મનના મુસાફિરને હિમાલય પણ નથી નડતો. તમે એકવાર મનમાં અડગ મન રાખીને નિશ્ચય કરી લો કે આજથી મારે તૈયારી કરવી છે ને કરવી છે, અને પછી જુઓ તમારું સપનું કેવું સાકાર થાય છે. કારણ કે તેની પાછળ હું અહીંયા કલાકોના કલાકો તમારી પાછળ મહેનત કરું છું. મટીરિયલ બનાવવા, લેક્ચર ઉતારવાથી માંડીને તમામ ટેસ્ટો સોલ્વ કરવી, ટેસ્ટો માટેના આયોજનો, સોફ્ટવેર, આ બધું ટોટલ A to Z વસ્તુ હું એકલો કરું છું. અને હું મેસેજમાં છેલ્લે લખું છું ટીમ ન્યૂ સ્ટડી 7. તો એ ટીમ છે ને, તમે મારી ટીમ છો.
તમે લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મને મદદ કરશો ત્યારે હું આ કામ તમને ભણાવવાનું કરી શકીશ. મારું કામ છે તમને ભણાવવાનું, તમારું કામ છે લોકો સુધી પહોંચાડવાનું. તમે મારું કામ કરી દો, હું તમારું કામ કરી દઉં. આ એક આપણે કી રાખી અને ખૂબ સારી એવી ઈશ્વર તમને બળબુદ્ધિ શક્તિ આપે અને તમારી ગવર્મેન્ટ નોકરીમાં તમારું મેરિટમાં નામ પહેલું આવે એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી અને આજના નવા વિષય એટલે કે ગણિત વિષયને આપણે શરૂ કરીએ. આવો, પહેલું ચેપ્ટર છે પાયાની માહિતી. જો મિત્રો, તમને કદાચ એવું થતું હશે કે નામ જોઈ અને એમ લાગે છે કે મારે આમાં શું શીખવું, એ તો મને આવડે જ છે, હે ને? તો અહીંયા મેં હેડિંગ આપ્યું છે ઘડિયા. ઘડિયા આપણે 1 થી 20ના, બરાબર? આવડે છે? હા તો પાડો, આવડે છે ને? હા, ઓકે. હવે હું તમને પૂછું, જો તમે જવાબ આપી શકો તો માનજો કે આવડે છે, અને ન આપી શકો તો મારી સાથે આ જોજો લેક્ચર, બરાબર? બોલો જોઈએ 14 સત્તા. અને મારે તો 2 સેકન્ડમાં જવાબ આવવો જોઈએ. પૂરું થઈ ગયું? હાલો, એ હજી એક ટ્રાય કરો. 12 નવા કેમ થયું? 19 સત્તા કેમ થયું? બોલો ને. 18 છક રહેવા દો. હજી એકવાર ટ્રાય કરી. હાલો, 16 છક કે ન ફાવ્યું? એટલે હું તમને એમ કહેવા માગું છું કે તમારે ગણિતને સારું શીખવું છે ને, તો એની માટેનો પાયો પાકો બનાવો. કોઈ પણ બિલ્ડિંગ 10 માળની બનાવવા નીચે 2 માળ ઊંડો પાયો ખોદવો પડે ત્યારે બિલ્ડિંગ ટકી રહે. વાત સાચી છે ને? તમારે ઇંગ્લિશ પરફેક્ટ શીખવા માટે તેની ABCD મૂળાક્ષરોને કડકડાટ શીખવા, સમજવા અને એના મરોડદાર અક્ષરો સાથે તેને ભણવી પડે. બરાબર છે ને? ગુજરાતી ભાષાને ખૂબ સારી રીતે, સુંદર રીતે શીખવા માટે તેના જે મૂળાક્ષરો છે, વ્યંજનો છે, સ્વરો છે, એ તમામને તમારે ભણવું પડે. એમ કોઈ પણ ગણિતને શીખવા માટે તેના જે પાયાના બાબતો છે એ પાયામાં છે તેના ઘડિયા. ઘડિયા વગરનું ગણિત નકામું. એટલે ઘડિયા છે એને આપણે સમજીએ અને શીખીએ, પછી પાકા કરીએ. જો હું ઘણું બધું બોલ્યો, એમાં કંઈક તથ્ય છે. પહેલાં સમજીએ શું છે એ, અને પછી એને શીખીએ અને પછી એને પાકા કરીએ. લોકો શું કરે? ડાયરેક્ટ મંડે ગોખવા અને એમ ઘડિયા આવડે નહીં. હું એક પદ્ધતિ બતાવું, એ પ્રમાણે કામ કરો અને કાલે હું પૂછીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, બરાબર? કેમ કરશો? કરશો? હા તો પાડો, હા તો પાડો. કરશો ને? ચાલો ત્યારે, રેડી? 3 વસ્તુ આજે શીખવાની છે: ઘડિયા, પછી વર્ગ વર્ગમૂળ અને ઘન ઘનમૂળ. રેડી? ચાલો, પહેલાં જોઈએ 1નો ઘડિયો. ઘડિયો 1નો. હું તમને એક સરસ માહિતી આપું. તમારી પાસે એક ચોકલેટ છે. જો એક ચોકલેટ હું તમને એકવાર આપું તો તમારી પાસે કેટલી ચોકલેટ થાય? 1 થાય. વસ્તુ સમજજો, હું સરસ મજાની એક વાર્તા કહું છું. હવે હું તમને તમારા હાથમાં ભૂલી જાઓ. હવે હું તમને તમારા હાથમાં એક ચોકલેટ એકવાર અને પછી એ જ ચોકલેટ બીજી વાર આપું તો હવે તમારી હાથમાં કેટલી ચોકલેટ થઈ? 2 થઈ? ઓકે. ફરી વાર હાથ ખાલી કરી નાખો અને હવે હું એક ચોકલેટ એકવાર, એક ચોકલેટ એકવાર, એની ચોકલેટ એકવાર, એટલે એકની એક ચોકલેટ તમને 3 વખત આપું તો તમારા હાથમાં કેટલી ચોકલેટ થાય? 3 થાય. આ જે મેં વાત કરી એ જ કોન્સેપ્ટ ઘડિયાનો છે કે એક ચોકલેટ હું તમને એક વખત માટે ગુણાકાર છે. એક ચોકલેટ એક વખત એટલે તમારા હાથમાં કેટલી થઈ? 1. સિમ્પલ છે ને? ઓકે. હવે એ જ એક ચોકલેટ હતી એ હું તમને 2 વખત આપવા માગું છું. 2 વખત એટલે કેટલી થાય? 2 થાય. જો આ એક ચોકલેટ અને આ એક ચોકલેટ મેં આપી કેટલી વાર? 1 વાર ને 2 વાર, એટલે કેટલા થયા? 2 થયા. એક ચોકલેટ હું તમને 3 વખત આપવા માગું છું તો કેટલી થાય? 3. અને એટલે આપણે બોલીએ છીએ 1 એકા 1, 1 દુ દુ, 1 તેરી 3. ઓકે. એક ચોકલેટ હું તમને 4 વખત આપવા માગું છું તો 1 ચોક 4. એક ચોકલેટ 5 વખત આપવા માગું છું, 1 પંચા 5. એક ચોકલેટ 6 વખત આપવા માગું છું, 1 છક 6. એ જ રીતે 1 સત્તા 7, 1 અઠ્ઠા 8, 1 નવ્વા 9 અને 1 દાણ 10. તો એક ચોકલેટ કોઈ આપણને 10 વખત આપે તો એ કેટલી થાય? 10 જ થવાની. ઓકે. હવે જે આનો મૂળ કોન્સેપ્ટ છે, એક માટે તો સમજાઈ ગયું, પણ હવે 2 માટે તો એની માટે છે 2નો ઘડિયો. જોજો, હવે હું તમને 2ની જોડકીમાં ચોકલેટ આપીશ. ગણજો તમારા હાથમાં કેટલી થાય છે.
બબેની જોડકીમાં આપીશ, બેની ઢૂંગલી આપીશ તમને, બરાબર. 2 ચોકલેટ હું તમને એક વખત આપું છું. કેટલી થાય છે? તમારા હાથમાં કેટલી ચોકલેટ થઈ? 2. ઓકે, 2 ચોકલેટ તમને હું 2 વખત આપું. 2 ચોકલેટનું ઝુમખું 2 વખત આપું. ગણો તો કેટલી થઈ બેન? 2. હેલો, પહેલાં 2 આપી, પછી બીજી 2 આપી, એટલે 2 વત્તા 2 કેટલી થઈ? 4. તો 2 દુ 4. ચાલો ધ્યાન આપજો. હવે શીખવા જેવી વાત આવે છે. 2 ચોકલેટ તમને હું 3 વખત આપું. 2 ચોકલેટનું ઝુમખું 3 વખત આપું છું, હે ને? જો 2 ચોકલેટ એક વખત, પછી વત્તા 2 ચોકલેટ બીજી વખત, વત્તા 2 ચોકલેટ ત્રીજી વખત. મેં તમને 2 ચોકલેટનું ઝુમખું કેટલી વાર આપ્યું? 3 વાર. તો 2 ને 2 4 ને 2 6, એટલે 2 ચોકલેટ 3 વખત એટલે કેટલા થાય? 6. કેમ લાગ્યું? મને તો ઘડિયા આવડે છે. આ થઈ સમજણ. હજી ટ્રાય કરો, હાલો જુઓ. 2 ચોકલેટ 4 વખત, જોજો ધ્યાન આપજો. 2 ચોકલેટ 1 વાર, 2 ચોકલેટ 2 વાર, 2 ચોકલેટ 3 વાર, 2 ચોકલેટ 4 વાર. કેટલી થાય ટોટલ? ગણો જોઈ. 8 થાય. તો 1 2 3 ને 4, મેં તમને 2 ચોકલેટ કેટલી વાર આપી? 4 વાર. તો 2 ચોકલેટ 4 વખત આપી એટલે 2 ચોક 8. કેમ થયું? સમજાણું? આ છે સમજણ. અને હવે 2 ચોકલેટ હું 5 વખત આપું તો 2 પંચા 10. 2 ચોકલેટ હું 6 વખત આપું, એ આપણે 6 વખત અહીંયા નથી આપવી, એ 6 વખત આપણે અહીંયા આપીએ. ચાલો 2 ચોકલેટ 6 વખત એટલે 2 છક 12, 2 સત્તા 14, 2 અઠ્ઠા 16, 2 નવ્વા 18 અને 2 દાણ 20. સમજ પડી? આ વાત થઈ સમજણની. આને સમજાય કેમ? તો આ રીતે સમજાય કે ભાઈ 2 ચોકલેટ એક વખત તમને આપું, 2 ચોકલેટનું ઝુમખું બનાવીને એક વખત આપું એટલે એ શું થાય? 2. ઓકે, 2 ચોકલેટનું ઝુમખા બનાવીને હું તમને 2 વખત આપું એટલે કેટલા થાય? 4 થાય. 2 ચોકલેટનું ઝુમખું બનાવીને 5 વખત આપું તો કેટલા થાય? એક વાત ધ્યાન અહીંયા કરો. 5 ચોકલેટનું ઝુમખું બનાવું, એક 5 ચોકલેટનું ગ્રુપ, એવું હું તમને 2 વખત આપું તો કેટલા થાય તમારા હાથમાં? હાલો, પહેલાં 5 ચોકલેટનું ઝુમખું આપ્યું, જય હનુમાન દાદા. પછી બીજી વખત 5 ચોકલેટનું ઝુમખું આપું, જય હનુમાન દાદા. હવે તમે એ ગણો કેટલી થાય. જુઓ તો ચોકલેટના હામ ખાઈને કહો તો કેટલી થાય? 10 થઈને. આ કોન્સેપ્ટ હતો. એ જે ગુણાકાર છે ને એ સમજવાનું એવું છે કે એટલી વખત 2 ચોકલેટ 5 વાર આપું કે 5 ચોકલેટ 2 વાર આપું, થાય તો 10 જ. સમજ પડે છે? તો આ થઈ સમજ. ઓકે, 3 માટે હવે હું વિચાર નહીં કરું. કેમ? તો કે 3 માટે આમ જ કામ કરવું છે. એકવાર 3 માટે જોવું છે. ચાલો જોઈ લઈએ. જુઓ, હવે 3નો વારો. 3 એકા 3. 3 છે ને એ એક વખત લખ્યા એટલે 3 થયા. હવે જો એને હું 3 ગુણ્યા 2 કરું એટલે 3 છે તે 2 વખત લખું તો 3 ને 3 6 એટલે 3 દુ 6. પછી 3 ને 3 વખત ગુણાકાર એટલે 3 ને 3 વખત આપવાના છે. 3 ચોકલેટ 3 વાર આપવાની. 3 ને 3 6 ને 3 9. તો હું તમને એક આઈડિયા આપું. છેલ્લો જે આન્સર આવે ને એમાં તમે એક વખત 3 નાખી દો એટલે પછીનો આવે. જુઓ, છેલ્લો જે આન્સર આવે ને એમાં એક વખત 3 નાખો ને એટલે પછીનો આવે. સમજાય? ઓકે, 3 ચોક એટલે 9માં 3 નાખી દો, 12 થાય. 3 પંચા એટલે જો તમને 3 પંચા ખબર હોય, 3 પંચા 15 તો 3 છક આવડે. કેમ? તો કે ઘડીઓ ભૂલાઈ ગયો ને તો 15માં 3 નાખી દેવાના, 16 17 ને 18 એટલે 3 છક 18. આ બીજી રીતે સમજાવ્યું. 3 સત્તા એટલે 3 છક 3 3ના ઝુમખા 6 વખત એટલે તમને ખબર છે 18 થાય. તો હવે 7મું ઝુમખું નાખે એટલે તમારે શું કરવાનું? 3 ઉમેરવાના છે, બીજું કાંઈ કરવાનું જ નથી. એટલે 18 ને 3 21 એટલે 3 સત્તા 21. આ સમજણ થઈ. ઓકે, 3 અઠ્ઠા 24, હે ને? 24 ખબર હોય તો 24માં 3 નાખી દો, 25 26 27 એટલે એ 3 9 27 27 જ થાય. અને 3 3નું ઝુમખું 10 વખત એટલે અહીંયા પાછી એક ત્રીજી ટ્રીક શીખવાડું. કરવાનું શું? જોઈ લેજો. હેલો, જોજો. જ્યારે શૂન્યવાળી સંખ્યા હોય ને ત્યારે શૂન્ય છે ને એ ફેવિકોલથી ચોંટાડી દેવાનું. જો ચોંટાડી દીધું. જવાબમાં ફેવિકોલથી શૂન્ય જેટલા હોય, 2 હોય 2, 3 હોય 3, 5 હોય 5, એ શૂન્ય ચોંટાડી દેવાના. પછી જે સંખ્યા વધે ને એનો ગુણાકાર આગળ 3 સાથે કરવાનો. 1 તેરી 3 એટલે જો કેમ થયું? ખબર પડે છે?
તો આ એની પછીની એક ટ્રીક આપી. હું તમને ઘણું બધું આપીશ. હજી તો આ ઘડિયા છે, આગે આગે દેખો હોતા હે ક્યાં, બરાબર. 3 દાણ 30. તો આવી એક ટ્રીકનો ઉપયોગ કરી શકાય. હું તમને એમ કહું કે ભાઈ 500 ગુણ્યા 20, તો ઘણા શું કરે 500 લખે પછી 20 લખે ને બધાના ગુણાકાર કરે, બરાબર. એને તો પરીક્ષાવાળા પોગે. આપણે કંઈ એને કહેતા નથી, પણ કરાય શું, કેટલા શૂન્ય છે તો કે અહીંથી 1 આવશે, અહીંથી 2 આવશે, એટલે 1 ને 2, અને હવે 5નો ને 2નો ગુણાકાર, 5 દુ 10, સિમ્પલ. હવે 500 રૂપિયાની નોટું 20 હોય એટલે ટોટલ 10,000 રૂપિયા થાય. હા વહેલું જો 500 રૂપિયાની 20 નોટું, હે ને. 500 રૂપિયા કેટલી વખત? 20 વખત. એટલે 500 રૂપિયા એક વખત હોય એટલે કેટલા થાય? 500. 500 રૂપિયા 2 વખત હોય એટલે કેટલા થાય? 1000. 500 રૂપિયા 3 વખત હોય તો 1500. 500 રૂપિયા 4 વખત હોય તો 2000. હવે 500 રૂપિયા 20 વખત હોય તો 10,000 રૂપિયા થાય. હા હેલું ગણિત, સીધું ને સાદું. કેમ લાગે છે તમને? સમજાય છે? તો ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. કેવી રીતે ઘડિયા છે એ સમજવાના છે. આ હતી સમજણ. ઓકે, હવે એને પાકા કેમ કરવા એની વાત કરીએ. હવે આપણે બધા ઘડિયા લખવાનો અહીંયા સમય બગાડવાનો કાંઈ અર્થ નથી પાછો, બરાબર. મારું કામ છે માત્ર તમને સમજાવવું, અને સમજ્યા પછી તમારું કામ છે એને પ્રેક્ટિસ કરવી. તમારે શું કરવાનું છે? આ જ પદ્ધતિથી 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 એમ કરતાં 20 સુધી ઘડિયા સમજણ સાથે લખવાના છે. ઓકે, તો મેં તમને સમજાવ્યું, હવે તમે લખ્યું. હવે એને પાકું કેમ કરવું સમજ પડે છે? એને પાકું કેમ કરવું, ચાલો ધ્યાન આપજો. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, પહેલાં એને જવાબ આપો. 14 9 સાહેબ રહેવા દો, નથી આવડતું તો આ કાંઈ વાંધો નહીં, ભૂલી જાવ, પાછા અહીં આવી જાઓ. 9 તેરી આપણે લખીએ, જોજો હું તમને ડેમો આપું અહીંયા. 9 તેરી કેટલા થાય? 27. 9 એકા 9, 9 દુ 18 ને 9 તેરી 27. તમારી સામે ઘડિયા લખ્યા હોય 1 થી 20ના સારા પેજમાં સરસ રીતે લીટી ગાળીને મસ્ત રીતે લખી નાખવાના હો, બોલ પેનથી ટીકડી ટી, અને આમ જ લખવાના 3 ગુણ્યા 2. ઘણા શું કરે આમ ઘડિયા લખે 3 દુ 6. અરે આ તો 326 છે, આમ ન લખાય ઘડિયા. 3નો 2 વખત ગુણાકાર કરો ને ત્યારે 6 થાય છે. કોણ એને સમજાવે કે ગણિતને સરસ શીખો, પછી કે મન ગણિત ન આવડે, ક્યાંથી આવડે? હાલો આ લખ્યું. ઓકે, એક ટેકનિક આપું, કરશો? હું કહું એમ કામ કરશો, આવડી જાય. બોલો, અખતરો કરવો છે? જોજો હવે આ 9 તેરી 27 છે ને એને સામું નજર રાખો, નજર હટાવાય નહીં. એ નજર ત્યાં રાખી અને 9 તેરી 27 છે ને એ જોઈને, વાત સાંભળજો, જોઈને 10 વખત બોલવાનું છે મારી સાથે, બરાબર. અને પછી 5 વખત આંખ્યું બંધ કરીને બોલવાનું. જો હું તમારા કોમ્પ્યુટરમાં મેમરીમાં મગજમાં સ્ટોર કરી દઉં, જોજો હમણાં. ચાલો સ્ટાર્ટ કરો. નજર હલવી ન જોઈએ. 9 તેરી 27, 9 તેરી 27, જ્યાં બોલો ને ત્યાં ધ્યાન રાખવાનું. 9 તેરી 27, 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 9 તેરી 27. બોલાઈ ગયું? જેને કાચું લાગે એણે 10 વાર બીજી વાર બોલવાનું. જેને હજી કાચું લાગે 10 વાર બીજી વાર બોલવાનું. પછી કાચું નહીં લાગે, કારણ કે કાચી વસ્તુને તમે 2-3 દી અમથી રાખો તો પાકી નથી જતી, થઈ જ જાય. આ થઈ ગયું. હવે આંખો બંધ કરો અને 5 વખત તમે બોલો મનમાં. ચાલો આંખો બંધ. 9 તેરી 27, 9 તેરી 27, 9 તેરી 27, 9 તેરી 27, 9 તેરી 27. હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, ચાલો પૂછું. 19 તેરી એ ન આવડે, કેમ તો કે એ આપણા મગજમાં સ્ટોર નથી કર્યું. હાલો બીજો પ્રશ્ન પૂછું. 9 તેરી, જો આખા આ જેટલા 1000 જણા ભણે છે ને બધાને આવડ્યું ને. ધીસ ઇઝ ધ પાવર ઓફ માઇન્ડ. આ મગજનો એક પાવર છે અને એવી રીતે જ એને સ્ટોર કરાય. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ. 9 તેરી 27, હાલો 9 સત્તા, તો એ કોકને આવડશે, કારણ કે જેણે કડકડાટ ઘડિયા કરે એને ફાવતું હોય. પછી જેણે નથી કર્યા એને આખો ઘડિયો બોલો 9 એકા 9, 9 દુ 18, 9 તેરી 27, 9 ચોક, ત્યાં પેપર પૂરું થઈ જાય. એટલે આ રીતે તમે કામ કરશો ચોક્કસપણે આવડશે. એકવાર આ સમય લેશે પછી ક્યારેય સમય નહીં લે. હું તમને ફરી વાર કહું છું કે આજે 1 દિવસ સમય લેશો તમારો આ, અને કદાચ 2-3 કલાક વહી જાય ઘડિયામાં, પણ હું તમને ગેરંટી આપું કે જ્યારે દાખલો સામો આવે ને એટલે 9 તેરી 27 જ થાય. એ હું તમને વચન આપું છું, ગેરંટી આપું છું. પણ આમ કામ કરજો, બરાબર. આ પાકું કેમ કરવું એની વાત બતાવી. હાલો હજી એકાદ ટ્રાય કરીએ. 14 5 70 થાય, બરાબર. હાલો આ તો 9 તેરીવાળું કરી નાખ્યું. 14 5 વાળું એકવાર ડેમો ટ્રાય કરીએ. અમને ટ્રાય કરવામાં મમતા શું વાંધો છે? અમથા તો આપણે કેટલા બધા વિડીયો જોઈને આડાવાળા ટ્રાય કરતા હોય છે ને. અહીંયા આપણે આ ટ્રાય કરો, મજા આવશે. હાલો
14 પંચા 70, 10 વખત જોઈને મારે સામું જોજો, એટલે મારે સામું નહીં, અહીંયા આની સામું. 14 પંચા 70, 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 14 નજર તે હલવાને 14 પંચા 70, 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 14 પંચા 70. આંખો બંધ કરો. 5 વખત 14 પંચા 70, 14 પંચા 70, 14 પંચા 70, 14 પંચા 70, 14 પંચા 70. પ્રશ્ન પૂછું એક? પૂછું? 16 પંચા સાહેબ ઈ રહેવા દો. હજી એક પ્રશ્ન પૂછો હાલો. 19 પંચા 19 દાડે થયું ને શરૂ. હાલો એક પૂછો. 14 પંચા તરત આવ્યું ને 70. 9 તેરી 27 આવ્યું ને. ધીસ ઇઝ ધ પાવર. આ રીતે કરજો અને તમે અત્યારે મનમાં મલકાવશી, મને ખબર છે, બરાબર, કારણ કે આવું પાછું કોઈ અત્યાર સુધી કીધું નથી આવું થાય એમ. આ તો 10 વખતની વાત છે. હું તમને મારો એક સ્ટુડન્ટ હતો, એ સ્ટુડન્ટની વાત કરું. એ સ્ટુડન્ટ આ ઘડિયા પાકા કરવા માટે જોઈને 100 વખત બોલી જતો હતો, ધીસ ઇઝ ધ પાવર. અને એને તમે ગમે ત્યાંથી ખૂણે ખાંચરેથી ઘડિયા પૂછો, ઊંડા ચત્તા આડા આવડા, તો પણ તેને આવડે એ જ સ્પીડે. હું કહું 8 9 તરત જવાબ આવે 72, 90 81, 6 7 42, 6 9 54, ફટ સ્પીડમાં જવાબ આવે. અને જો સ્પીડ આવે તો જ 45 સેકન્ડમાં દાખલો ઝડપી સોલ્વ થાય, અને નકર પછી દાખલો 2-3 વર્ષ પછી સોલ્વ થાય. મેરિટમાં નામ નીકળી જાય. ઘડિયા છે એ ઘડિયા નથી. સાંભળજો, અહીંયા મારી પાસે ઘડિયા છે તે સોનું છે, એ પ્લેટિનમ છે. અને આ રીતે ઘડિયા તમે કામ કરશો એટલે 1 થી 20ના શું જેટલા કરવા હોય એટલા થાય, બરાબર. 19 પંચા 95 જ થાય. 14 આપણે કોઈ પણ બીજો ઘડિયો લઈએ, 14 ચોક 56, ફટફટ કરતા જવાબ આવે. 17 પંચા 85, 16 ઠેક 128. તો આ કામ કરવું પડશે તમારે, અને એની માટે મથવું પડશે. આ રીતે કામ કરજો, આવડી જાય. અને જેને 10 વખત વાંચે ન આવડે એણે 20 વાર ન આવડે, 30 વાર ન આવડે, 40 વાર ન આવડે, 50 વાર અત્યારે યા ઓમ કરીને કૂદી પડો. કારણ કે એકવાર કાચી કેરી જો બફાવા મૂકી હોય ખોખાની અંદર પેક કરીને, તો એક વખત પાકે ને પાકે જ. પછી 5 દિવસે પાકે ને, ઘણી કેરી ડઠ્ઠર હોય ને તો એ 10 દિવસે પાકે. પણ હું તમને કહી દઉં, પાકે ખરી. વાત સાચી છે ને? 1 થી 20 ઘડિયા આ રીતે કરવાના છે. પહેલાં સમજીને 20 ઘડિયા તમારી નોટબુકમાં નોંધી લ્યો, અને પછી આ જે લખ્યા છે એને તમારી નજર સામે રાખી અને 10 વખત બોલવા માંડો. જોઈને 10 વાર, જોયા વગર 5 વાર, અને આવડી જાય એની ગેરંટી હું આપું છું. કારણ કે કાલ છે એ મારે સ્પીડમાં ઘડિયા જોઈએ તમારા, અને તો જ હું તમને ખૂબ સ્પીડમાં કામ કરાવી શકીશ, બરાબર. નકર તમે પાછળ રહી જશો અને લોકો મારી સાથે કામ કરતા રહી જશે, બરાબર. એટલે આ રીતે તમારે 1 થી 20 ઘડિયા કમ્પ્લીટ કરવાના છે. કરશો ને પાછા? હો, આમાં શરમ નહીં રાખવાની. કારણ કે શરમ રાખશો ને તો ફરી વાર કહું છું કે તમે મેરિટમાં નીકળી જશો. કોઈ પણ વસ્તુને કડકડાટ કરવા માટે તેની પાછળ મથવું પડશે, બરાબર. સારી ગાડી રાખવી હોય તો કેવું ઓઇલ બોઇલ કરીને ટકાટક રાખવી પડે, ધોવી પડે ઘસીને, એમાં બાવડા રહી જાય તમારા, ત્યારે ગાડી સારી થાય, 4 વ્હીલ સારી થાય, 2 વ્હીલ સારી થાય. સાયકલને કેટલા બધા આરા ઘસવા પડે. પહેલાં તો નકરા આરાવાળા ટાયર આવતા, એટલે એટલા બધા આરા હોય ને તો એ એક સાયકલનું ટાયર કરવામાં અડધી કલાક વહી જતી, બરાબર. અને સાયકલ પછી જે લાગતી ચકચકાટ, એની ઉજળી ત્યારે થાય કે ઘસાઈએ. અને રવિશંકર મહારાજ કહે છે ને કે ઘસાઈએ તો ઉજળા થઈએ. શરૂ કરીએ હવે વર્ગમૂળની વાતો. હવે આપણે શીખવું છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ. તમારું પહેલું હોમવર્ક તમને ખબર પડી ગઈ. શું કરશો? પહેલી પ્રેક્ટિસ શું? તો કે 1 થી 20 ઘડિયા છે એને સરસ રીતે કડકડાટ કરી નાખો. અને હવે આવે છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ. જુઓ, કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ એટલે શું? તો કે જે સંખ્યાનો વર્ગ કરવો હોય તે સંખ્યાનો વારાફરતી 2 વખત ગુણાકાર. યાદ રાખજો, વર્ગ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ એટલે તે સંખ્યાનો 2 વખત ગુણાકાર. હું ફરી બોલું છું, 2 વડે ગુણાકાર નહીં, 2 વખત ગુણાકાર, બરાબર. એનો એ સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર. સિમ્પલ. જે સંખ્યાનો વર્ગ કરવો હોય તેનો પોતાની સાથે ગુણાકાર. તો અહીંયા સંખ્યાનો પોતાની સાથે ગુણાકાર. પણ કેટલી વખત? તો કે 2 વખત. ધ્યાન આપજો. વર્ગ એટલે શું? સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. સાવ સિમ્પલ. આમ તો યાદ રહે ને તમને કે સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. કોનો વર્ગ કરવો છે? તો કે જે સંખ્યાનો વર્ગ કરવો હોય
એ સંખ્યાનો વર્ગ એટલે સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. હવે તો યાદ રહે ને. તો વર્ગ એટલે શું? સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ એટલે શું? સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. માનો કે 2નો વર્ગ એટલે શું? તો કે 2 ગુણ્યા 2. 3નો વર્ગ એટલે શું? 3 ગુણ્યા 3. 15નો વર્ગ એટલે શું? 15 ગુણ્યા 15. વાત સમજાણી? ચાલો ઉદાહરણ માટે પ્રેક્ટિસ લઈએ. 1નો વર્ગ એટલે શું થાય? તો કે હું આ બાજુ થોડું લખું, કારણ કે મારે અહીંયા પાછું 10 સુધી તો લખવા જ છે. 1નો વર્ગ એટલે શું થાય? તો કે 1 ગુણ્યા 1. અને જે જવાબ આવે એ 1નો વર્ગ કેટલો થાય? 1 એકા. હલો, એટલે ઘડિયા આપ્યા મેં. ઘડિયો છે એ પાયો છે. ઘડિયો કાલે કડકડાટ કરજો, તમને 15નો વર્ગ આવડશે. બરાબર. 2નો વર્ગ એટલે 2 ગુણ્યા 2. 2 દુ 4. 3નો વર્ગ 3 ગુણ્યા 3. સમજાય છે ને? તમે મારી પહેલાં બોલજો પાછા. હું અહીંયા વર્ગ લખું ને તો તમારે સામે બોલી જવાનું. મારાથી એક સ્ટેપ એડવાન્સ રહેવાનું. હો, પછી લેક્ચરમાં તો હું તમારથી એક સ્ટેપ એડવાન્સ રહીશ. હાલો, હવે અત્યારે તો આગળ થઈ જાઓ મારથી. 3 તેરી 9. પછી 4નો વર્ગ તો ચોકે ચોકે 16. અને આ ચોકે ચોકે 16 ત્યારે આવડે જ્યારે તમને કડકડાટ પાછા ઘડિયા આવડે. બરાબર. 5નો વર્ગ એટલે શું થાય? 50 50. હવે 50 50 25. 6નો વર્ગ 6 ગુણ્યા 6. છાંયે છાંયે. ઘણા કે તડકો હોય ને તો છાંયે છાંયે ચાલવાનું. છાંયે છાંયે 36. 7નો વર્ગ 7 7 કેટલા થાય? હેલો, 49. 8નો વર્ગ 8 8 કેટલા થાય? 64. એટલે ઘડિયા આપ્યા હતા. 9નો વર્ગ 90 90 81. અને 10નો વર્ગ 10 ગુણ્યા 10 10 દાણ 100. આવડશે? તો આ જે વર્ગ છે એ તમારે કડકડાટ કરવાના છે. વર્ગ તમને આવડે તો ઓલી અંક શ્રેણી હતી ને એ ઝડપથી સોલ્વ થઈ જાય, કારણ કે એમાં વર્ગને ઘન જ આવ્યું જ નકરું આવ્યું હતું ને. અને એમાં તમે જો અટક્યા હોય એનું કારણ આ છે. એટલે ગણિત પાછું સાથે શરૂ કર્યું અને મેં એ રિઝનિંગને થોડી વાર માટે અટકાવી દીધું. કારણ કે ગણિતના થોડાક મૂળ પાયા જો તમને ફાવતા હોય ને તો ઓલા દાખલા પાછા સ્પીડમાં સોલ્વ થઈ જાય. એમાં મેં તમને સરવાળા કેમ કરાય, બાદબાકી કેમ કરાય, બધું શીખવાડ્યું. આમાં તો હું મૂળ પાયા જ શરૂ કરીશ. બરાબર. ચાલો 11 માટે ટ્રાય કરીએ. ચાલો જોજો. 11નો વર્ગ એટલે 11 ગુણ્યા 11. 11 11 121. 12નો વર્ગ 12 ગુણ્યા 12. 12 12 144. 13નો વર્ગ એટલે 13 ગુણ્યા 13. 13 13 169. 14નો વર્ગ એટલે 14 ગુણ્યા 14. 14 ગુણ્યા 14 196. 15નો વર્ગ 15 ગુણ્યા 15. 15 15 હેલો 15 ગુણ્યા 15 કરવાના છે 225. 16નો વર્ગ તો 16 ગુણ્યા 16. 16 16 256. 17નો વર્ગ 17 ગુણ્યા 17. 17 17 289. 18નો વર્ગ 18 ગુણ્યા 18. 18 18 324. 19નો વર્ગ 19 ગુણ્યા 19. 19 ગુણ્યા 19 361. અને 20નો વર્ગ 20 ગુણ્યા 20. અને માનું મેં શીખવાડેલું હતું કે 2 દુ 4 અને વાહે 2 મીંડા 400. તો આ વર્ગ છે એ પણ તમારે કડકડાટ પાકા કરવાના છે. અને પાકા કરવા માટે મેં સિસ્ટમ આપી, ટેકનિક આપી, એ પ્રમાણે કામ કરશો તો આસાનીથી આ વર્ગમૂળ પાકા થઈ જાય. વર્ગમૂળ એટલે શું? તો કે જો 11નો વર્ગ 121 છે તો 121નું વર્ગમૂળ 11 છે. 12નો વર્ગ 144 છે તો 144નું વર્ગમૂળ 12 થાય. 13નો વર્ગ 169 છે તો 169નું વર્ગમૂળ 13 થાય. 14નો વર્ગ 196 છે તો 196નું વર્ગમૂળ 14 થાય. સમજ પડે છે? તો આ રીતે વર્ગ 400નું વર્ગમૂળ 20. બરાબર. તો આ થયા વર્ગ અને વર્ગમૂળ. ફરી યાદ રાખો, કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ એટલે સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. કેટલી વખત આપણે ગુણાકાર કર્યો? 2 વખત. કોનો? સંખ્યાનો. સંખ્યાનો 1 વખત, સંખ્યાનો 2 વખત. પોતપોતાની સાથે 2 વખત ગુણાકાર. 2 વખત સંખ્યાનો ગુણાકાર આપણે કરવાનો છે. તો વર્ગ એટલે સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર. હવે આપણે જોઈએ ઘનમૂળ.
હવે છે ઘન. ઘન એટલે શું? તો કે ફરી વખત તમને યાદ અપાવું કે ઘન એટલે કોઈ પણ સંખ્યા હોય તેની ઉપર ઘાતાંક સ્વરૂપે 3 લખાય. બરાબર? જ્યારે અહીંયા ઉપર 3 હોય ને ત્યારે એને ઘન બોલાય, 2 હોય ને તો વર્ગ બોલાય. ઓકે, તો અહીંયા આપણને એટલી ખબર પડે કે સંખ્યા છે એનો 3 વખત ગુણાકાર કરવાનો. સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા. ઓકે, 2 વખત હોય તો વર્ગ, 3 વખત હોય તો ઘન. યાદ રહ્યું? ઓકે, સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા ગુણ્યા સંખ્યા એટલે 3 વખત ગુણાકાર કરવાનો છે. સંખ્યાનો અને સંખ્યાનો 3 વખત આવવા જોઈએ. ચાલો ઉદાહરણ જોઈએ. 1નો ઘન એટલે 1ની ઉપર શું લખવાનું? 3 ઘાત. ચાલો 3 વખત તમારે એકડો લખવાનો છે ગુણાકાર કરી કરીને. પછી શું કરવાનું? પહેલાં 2નો ગુણાકાર કરવાનો. 1 1 1. એનો જે જવાબ આવે એનો ગુણાકાર 1 સાથે કરવાનો. જવાબ 1 આવ્યો હતો અને એનો ગુણાકાર 1 સાથે એટલે 1 1 1 થયું. ચાલો પછી 2નો ઘન. તો 2નો ઘન એટલે અહીંયા જે બાળકો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે અથવા તો મોટા જે કોમ્પિટિટિવ તૈયારી કરે છે એ તમામ લોકો અહીંયા ભૂલ કરે છે. શું કરે ખબર? 2ની ઉપર 3 ઘાત એટલે 2 તેરી 6. અને આ વાત કેવી લાગે? ખોટી. શું કરવા? તો કે 3 છે ઘાતાંક છે અને ઘાતાંક એટલે ગુણાકાર નહીં. જો ગુણાકાર હોત તો આવું હોત ને, 2 ગુણ્યા 3. પણ એવું નથી. 2 ગુણ્યા 3 હોય 6 થાય. આ તો 2ની ઉપર 3 ઘાત છે અને કોઈ પણ સંખ્યાની ઉપર જેટલી ઘાત હોય તેટલી વખત આ આધાર 2ને ગુણાકાર કરવામાં આવે. સમજાણી વાતને? ઓકે, તો અહીંયા આપણે આ વાતને અહીંયા ખાસ ધ્યાને લેશું અને આ વાત મારા ધ્યાનમાં આવી છે કે કેમ આ માર્ક તૂટે છે. એ તૂટવાનું કારણ એક આ છે. બરાબર? આવડતું હોય પણ કોન્સેપ્ટમાં જો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય તો પછી તમને ભૂલ પડવાની શક્યતા 100% વધી જાય. એમાં પછી 0%, 1%, 5% નહીં. એ ખોટું. ગણિત વસ્તુ એવી છે કે જો શરૂઆતમાં પહેલી ભૂલ એટલે વાહે દાખલાનો જવાબ આવે જ નહીં, આવે જ નહીં, આવે જ નહીં. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે 2 દુ 4 દુ 8 એટલે 2નો ઘન 8 થાય અને 8નું ઘનમૂળ 2. 3નો ઘન 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. જો 3 તેરી 9 અને 9 તેરી 27. 4નો ઘન તો કે 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4. ચોકે ચોકે 16. 16 ચોક તો 1 થી 20 ઘડિયા પાકા કર્યા હોય તો જ આવડે. 64. બરાબર? 5નો ઘન 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 પચો પચો 25 અને 25 પંચા એટલે પ્રોબ્લેમવાળું થાય ને. 25 ગુણ્યા 5. હું તમને એક વાત કહું, તમારી પાસે 25 રૂપિયાની નોટ હોય ને તો એવા 5 25 રૂપિયાની નોટ તો ન હોય હાવ. પણ વિચારો 25 રૂપિયાની ખોટુકલી નોટ છે. હવે 25 રૂપિયા 5 વખત તમારે કરવા છે. તમને ખબર છે કે 25 રૂપિયા 4 વખત એટલે કેટલા થાય? 100. અને પછી હજી એક વખત એટલે 125. હવા 100. 25 પંચા 125. આ શું કરવા ખબર પડી? ખબર છે? એ ઓલું આપણે ઘડિયા શીખ્યા ને, ઘડિયામાં મેં તમને સમજણ આપી શરૂઆતમાં, 1ના ઘડિયામાં 2ના ઘડિયામાં. તો આનાથી તમારા આન્સરો ફટાફટ આવે. નકર કરવું પડે શું ખબર? 55 25નો પાંચડો પછી વધી 1 5 દુ 10 ને 55 25 પાંચડો પછી વધી 2 5 દુ 10 ને 2 12 એટલે 125. હવે એવું કરવું એના કરતાં આમ કે 25 છે એ 5 વખત એટલે 4 વખત એટલે 100, એ બીજા એક વખત 25 નાખો એટલે હવા 125. તો આવું જો તમે સ્પીડમાં મૌખિક કામ કરવાનું શરૂ કરશો, તમારા મગજને થોડી તસદી પડશે પણ આન્સરો એટલા સ્પીડમાં આવશે કે મેરિટમાં નામ પણ આવી જશે. 55 25 પંચા 125. બરાબર? ચાલો એના પછી 6નો ઘન. તો 6નો ઘન એટલે 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6. છાંયે છાંયે 36 અને 36 છે ને તે 6 વખત. હવે આવું લગભગ બહુ ઓછું હોય છે પણ 36 ગુણ્યા 6 તો એ કેવી રીતે કરવું? તો વિચારતા શીખવાડું. 36 ગુણ્યા 6. જોજો કેમ કામ કરાય. હવે હું તમને થોડું સ્પીડી વર્ક આપું. આ 36 છે ને એને તમે આમ વિચારો તો 30 વત્તા 6 એટલે મેં તો ઉપર જો 36 જ લખ્યા છે ને, 30 ને 6 36. મેં તો 36 લખ્યા છે. હવે આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 6 સાથે કરવાનો. તો 30 6 તો તમને આવડે. 6 તેરી 6 12 6 તેરી હેલો 18 થાય તો 180 એટલે 30 6 180. અને એટલે છાંયે છાંયે 36 બીજા
અને હવે આ સરવાળો કરો છે. 6 ના 6 8, 9 10 11 એકડો, વધી 1 1 ને 1 2. બરાબર. આ જે મેં કામ કર્યું ને એ હું મૌખિક કરું છું. કેવી રીતે? તો કે 36 છક કરવા છે એટલે હું 30 છક 180 અને 60 36 180 ને 36 એટલે 216. આમ સ્પીડમાં કામ હું મારી રીતે મૌખિક કરું છું, જે તમને પ્રેક્ટિસ કરવાથી આવડશે. બરાબર. એટલે એ થાય 216. આવું જો તમે સાદું ગણિત શીખશો તો ખૂબ મજા આવશે અને દાખલાઓ સોલ્વ કરવામાં એની જેમ જેમ તમે ઉપયોગમાં લેશો ને આ પદ્ધતિને એમ તમને મજા આવશે. એટલે કેટલા થાય? 216. 7નો ઘન તો 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7, સત્યો સત્યો 49 અને 49 ગુણ્યા 7. એટલે હું કેમ કામ કરું એ તમને કહી દઉં. 7માં મેં 1 નાખી દીધો એટલે 8, એટલે સત્યો સત્યો 49. 49 ને 7 વખત ગુણવાના છે. સત્યો સત્યો 49 અને 49 7 વખત. એટલે મેં શું કર્યું? 49માં 1 નાખી દીધું એટલે 50 7 વખત કરવાના. એટલે 7 પંચા 35, 350 થાય. અને 350માંથી ઉપલા હાથ કાઢી નાખો એટલે 343. તો આ જે આન્સર આવ્યો 300, આ તમારી માટે થોડુંક બહારનું છે, મગજ બહારનું છે. એટલે પ્રેક્ટિસ કરવા તમને આવડશે. ફરી એકવાર મેં ઓલા હાથ નાખ્યા હતા ને, હાથ યાદ રાખ્યા, એ હાથ પાસ કાઢવાના છેલ્લે જવાબ આવે એટલે 350માંથી હાથ કાઢી નાખે એટલે 343. ધીસ ઇઝ ધ સુપર ફાસ્ટ ટેકનિક. અને આનાથી તમારા આન્સરો આવશે, તમે મોટા મોટા સંખ્યાના ગુણાકાર કરી શકશો. ચાલો હવે આવ્યા 8નો ઘન. તો 8 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 8, 8 8 64 અને 64 ગુણ્યા 8 એટલે 8 2 અને 1 5 એટલે 512. બરાબર. એ પાછું હું તમને નહીં કહું કારણ કે તમે પાછા લેક્ચર છોડીને ભાગી જશો. સાહેબ રહેવા દો, હવે મગજની ડગળી છટકી ગઈ. હા, પણ તમે એને યાદ રાખી શકો છો. મેં તમને ઓલું પાકું કરવાની સિસ્ટમ આપી. થોડાક દી મતજો, 2-3 દી મતજો એટલે આવડી જશે. બરાબર. હવે આગળ વધીએ. 9નો ઘન તો કે 9 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 9 એટલે 9 9 81 અને 81 ગુણ્યા 9 તો 9 8 72 720 29 બીજા એટલે 729. અને 10નો ઘન 10 દાણ 100 દાણ 1000 એટલે 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10. જો ઓલી ટેકનિક કામમાં આવી. 1 1 1 1 અને પાછળ 1 2 3 મીંડા ફેકોલથી ચોંટાડી દેવાના. તો 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 એટલે 1000. કેમ લાગ્યું? ફાવશે? ઓકે. તો તમારે જે છે એ 11થી 20 સુધીના ગુણાકાર કરીને કરજો. ગુણાકાર વાંધો નહીં, પણ જવાબ એક વખત લખી અને સરસ મજાનું એક પત્તું બનાવી નાખો, જેમાં એક પત્તામાં 1 થી 10 ઘડિયા, બીજા પત્તામાં 11 થી 20 ઘડિયા, ત્રીજા પત્તામાં 1 થી 20ના વર્ગ અને પછીના પત્તામાં 1 થી 20ના ઘન. આ તમારી નજર સામે રાખવાનું. રોજ આપણે કેમ સવારમાં વહેલા ઉઠીએ અને પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હે ભગવાન મને બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપજે, મને જાજા બધા પૈસા આપજે, ને પછી મને એક બંગલો આપજે, ને મને એક ગાડી, તો એ ન ફરે. એવું કાંઈ માગવાનું નહીં. બરાબર. એ ક્યારે મળે? જ્યારે તમે મહેનત કરો ત્યારે. અને મહેનત કરવાથી બધું મળશે. બરાબર. બંગલો, ગાડી, પૈસા, જે કાંઈ તમારે જોતું હોય બધું જ મળશે. પણ ભગવાન પાસે એવું માગવાનું કે હે ભગવાન, તે મને આજે જીવાડ્યો ને આંખ્યું ખોલીને એ બદલ તારો આભાર, થેન્ક યુ. હે ભગવાન, તે મારા સપનાઓ પૂરા કરવા માટે મને આજનું જીવનદાન આપ્યું ને એ બદલ તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મને આ દુનિયા દેખાડી એ બદલ તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારે જે મહેનત કરવાની છે એ મહેનતમાં ભૂતકાળમાં મારાથી કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય એ બદલ મને માફ કરજે. અને હવે હું નવા દિવસોમાં નવી મહેનત કરું અને ખૂબ મને બળબુદ્ધિને શક્તિ આપજે, બાકી હું મારું ફોડી લઈશ. એમ કરી અને ભગવાન પાસે માગણી કરવાની. બરાબર. બધું માઇક નહીં કરવાનું. પાછા અરે મને તો થોડુંક આ એક રમૂજ કરી અને પછી પાછા આગળ વધીએ. એક છોકરો ભગવાન પાસે ગયો અને ભગવાન પરીક્ષા બરાબર નજીક આવતી હતી. હે ભગવાન, જો હું પાસ થઈ જાઉં ને તો હું તને 1 શ્રીફળ વધેરીશ. જોજો. એટલે પછી મને તો લાઇટ થઈ જ જાય કે આ સારું, બહુ સારું કહેવાય કે 1 શ્રીફળ એટલે પાસિંગ માર્ક 35. તો જો 1 શ્રીફળે 35 માર્ક આવે એટલે પછી હું તો 3 વધેર નાખું ને કે 35 1 35, 35 દુ 70 ને 35 તેરી 105. હે તો આ કેમ થયું? પાસનો અરે ટોપ 10માં આવી, પહેલો નંબર આપણો આવી જાય. યાદ રાખજો, ભગવાન પાસે ત્યાં માર્કના ટીપણા ભર્યા નથી. હો ને કે તમને ખોબલે ખોબલે માર્ક દે દે કે આલે ભાઈ 100 તારા, આલે 25 તારા. ધીસ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ ઓફ યોર હાર્ડ વર્ક, સ્માર્ટ વર્ક એન્ડ યોર પ્રેક્ટિસ. અધરવાઇઝ યુ વિલ ગેટ નથિંગ. તમે કંઈ પણ નહીં મેળવી શકો જો મહેનત નહીં કરો તો. આળસ ખંખેરો અને ખૂબ સારી એવી મહેનતમાં લાગી જાઓ. તમારું સપનું સાકાર થાય એ માટે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. એટલી પ્રેક્ટિસ કરો કે સામેવાળો વ્યક્તિ તમને પૂછે ને કે 9 8 એટલે એ સેકન્ડે તમારો જવાબ નીકળવો જોઈએ 72. અને જો આ નીકળે
તો તમે યોગ્ય ડાયરેક્શનમાં છો, તમને ઈશ્વર સફળતા આપશે જ ને આપશે જ. ઘન ખબર પડી? ઘનમૂળ જુઓ. 1નું ઘનમૂળ 1, 8નું ઘનમૂળ 2, 27નું ઘનમૂળ 3, 64નું ઘનમૂળ 4, 125નું ઘનમૂળ 5, 216નું ઘનમૂળ 6, 343નું ઘનમૂળ 7, 512નું ઘનમૂળ 8, 729નું ઘનમૂળ 9, 1000નું ઘનમૂળ 10. એક જાદુ કરવું છે. જવાબ આપો તો હું તમને 1 મિનિટ આપું. હાલો, 8000નું ઘનમૂળ કાઢો જોઈ. 8000નું ઘનમૂળ આપી લે. 1 મિનિટ વિચારો. જુઓ, લોજિક અહીંયા દોડાવો. 3 મીંડાનું ઘનમૂળ 1 મીંડું થાય. ભગવાનની દયાથી અહીંયા 3 મીંડા છે એટલે એનું ઘનમૂળ માટે 1 મીંડું લઈ આવવાનું, વાત થાય પૂરી. 8નું ઘનમૂળ 2 થાય એટલે આગળ 2 મૂક્યો એટલે 20. સિમ્પલ. 8000 છે ને એ 20નો ઘન છે. 20 ગુણ્યા 20 ગુણ્યા 20 એટલે 8000 થાય અને 8000નું ઘનમૂળ એટલે 20. કેમ લાગ્યું? અને આવા દાખલા પાછા પરીક્ષામાં હોય છે. આ લેક્ચર પૂરો થાય ને એટલે આની પછી હું તમને આ વર્ગમૂળ ઘનમૂળમાં થોડું એડવાન્સ શીખવાડીશ. એડવાન્સ એટલે જો તમે ઘડિયા પાસ મારે હારે રહેજો, ઘડિયા પાકા કરી જ નાખજો, નકર કાલના લેક્ચરમાં કાંઈ પછી ટપ્પો પડશે નહીં. પછી ન કહેતા મને ગણિત નથી આવડતું, ખોટું બાનું ન કાઢતા. ઓકે, હું તમને આવતીકાલે એવો જબરજસ્ત આ શીખ્યા પછી એવું શીખવાડવાનો છું કે જેની અંદર બધી શોર્ટકટ હશે અને શોર્ટકટનો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની તન તોડ. અને પછીનો જે લેક્ચર છે એમાં હું પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા સ્પર્ધાત્મક કોમ્પિટિટિવ બધી જ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા દાખલા સોલ્વ કરાવવાનો છું. સાથે રહેજો, બરાબર? કહો એમ કામ કરજો. કેમ લાગશે? કરશો? 11 થી 20ના ઘન તમારે લખવાના થશે અને પાકા કરવાના છે. આજે બેસી જાઓ, મંડી પડો ને કાલે આખો દી 6 વાગે કાલે લેક્ચર શરૂ થાય શનિવારનો. એ પહેલાં તમે જબરજસ્ત પ્રેક્ટિસ કરી લો, એટલી બધી તનતોડ મહેનત કરી લો એટલે કાલના લેક્ચરમાં મજા જ મજા અને આવડી જાય અને ગણિતનો રસ્તો ટ્રેક ઉપર આવી જાય અને આપણને સરસ મજાના જે આપણો માર્ગ છે ત્યાં તમને પહોંચાડી દઈએ. સારું? તમને એમ થાય કે સાહેબ કેટલું હાઈ લેવલનું શીખવાડશે, તો હું તમને એક જાદુ બતાવું. શીખવું છે? હે? તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર રાખો હોય તો આ વિડીયો પોઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટર લઈ આવો. જાઓ અને કેલ્ક્યુલેટર લઈ આવો ને પછી હું અહીંયા થોડાક આંકડા લખું, મનપસંદ આંકડા લખીશ, બરાબર? અને પછી આપણે ગુણાકાર કરીએ અને તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરી લેવાનું. અને તમારી શીખવું હું તમને શીખવાડી દઈશ, પણ એની માટે તમારે આવતા લેક્ચર માટે વેઇટ કરવી પડશે. કોઈ પણ આવતા પછીના 1 કે 2 લેક્ચરની અંદર એ વસ્તુ તમારી આવી જશે. જોવો જ જોઈ લેજો. તમારે વેઇટિંગ કરવું પડશે થોડું, બરાબર? લઈ લીધું કેલ્ક્યુલેટર? ચાલો, રેડી? હું કહું એ કામ કરજો. 22 ગુણ્યા 11 કરો. હાલો, 22 ગુણ્યા 11 એ જો મેં લખ્યા 242. આવી ગયા કેલ્ક્યુલેટરમાં? ચાલો, 35 ગુણ્યા 11 કરો. જો અહીંયા જવાબ આવી ગયો મારે. હેલો 385. શીખવું જ તમારા? હે? કોઈ પણ જો માનો કે 121 ગુણ્યા 11 કરો, 1331. જોઈ લો, તમારે આવી ગયો જવાબ. ગમે સંખ્યા લઈ લો, તમને થાય કોઈ પણ સંખ્યા. ચાલો, માનો કે 40 ગુણ્યા 11 કરવું છે. જો આવી ગયો જવાબ. જોઈ લ્યો તો ખરા. હેલો, તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં તેમ કર્યું? કેલ્ક્યુલેટરની પહેલાં તમારે જવાબ લાવવો છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની વેઇટ કરજો અને આ હું તમને શીખવાડીશ કેમ કામ કરવાનું, બરાબર? એની પછી પાછી બીજી ઇઝી ટેકનિક તમને હું આપીશ, તમે ચિંતા ન કરો. તમારે બસ એક કામ કરવાનું છે, લોકો સુધી પહોંચાડો અને મારું કામ કરી દો. હું તમને તમારું કામ કરી દઈશ. કારણ મારે હું કાંઈ પૈસા તમારી પાસે લેતો નથી કંઈ, હે? પણ તોય તમને કેટલું બધું પીરસું, હે ને? નથી ભાવતું તો પરાણે કોળિયા નાખું છું મોઢામાં, હે ને? ખાઓ બસ, એનો સ્વાદ કંઈક જબરજસ્ત છે, મજા આવશે. તો આ શીખવું છે, હું તમને એક ટ્રાય કરવા આપું, તેમ મતજો. કરવું છે? હાલો, અહીંયા લખો, જો અહીંયા સાઈડમાં આપું. કરો 25 ગુણ્યા 11. કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો. કેલ્ક્યુલેટરમાં નહીં, હવે તમે હાથે મથો. એ કેમ આવ્યું એ વિચારો અને એની પાછળનું લોજિક વિચારો, બરાબર? હું તમને જવાબ કહી દઉં. 275. ખબર પડે છે? તો આ રીતે અને મારી પાસે થોડુંક એનથી એડવાન્સ લેવલ છે, હાઈ લેવલ છે. 1 3 3 1 ગુણ્યા 11 કરવા હોય તો 1 4 6 4 1 લ્યો. કરો 1331 ગુણ્યા 11. જાઓ, આવી જ જાય જવાબ, બરાબર? તો ધીસ ઇઝ ધ પાવર ઓફ પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. ખૂબ સારી એવી મહેનત કરો. ફરી પાછા તાજા કરીએ. તાજું કરવામાં શું હતું? તો એક તો 1 થી 20 ઘડિયા,
કડકડાટ મેં તમને સિસ્ટમ આપી એ પ્રમાણે કામ કરો, અને જો તમે મેં આપી એન કરતાં એડવાન્સ લેવલનું કામ કરશો ને, હું તમને ગેરંટી આપું ગણિતનો એક માર્ક નહીં કપાઈ જાઓ. અંતર ઊંચાઈથી માંડીને બધા દાખલા હું સોલ્વ કરવાનો ઝડપ બડપ બધું જ, પણ તમારી ઝડપ થોડીક વધારે દેજો, બરાબર. તો 1 થી 20 ઘડિયા, બીજું શું 1 થી 20ના વર્ગ અને વર્ગમૂળ, અને 1 થી 20ના ઘન અને ઘનમૂળ. આટલું કામ તમારે આજનું કરવાનું છે. કાલ પાકા કરીને આવજો, શનિવારના લેક્ચરમાં તમને આ બધું એડવાન્સ શીખવાનું છે. તૈયાર રહેજો, બરાબર. સારું, ફરી મળીએ નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે. ગણિતને આપણે આજે શુભ શરૂઆત કરી છે, અને ખૂબ સરસ મજાનું તમને લાગતું હતું ઘડિયા સાહેબ શીખવાડશે, પણ ઘડિયામાં તમે કેટલું શીખ્યા એ તમને જ ખબર છે, બરાબર. અને તમને હરખય થતો હશે કે સારું આવું તો શીખવા પહેલાં મળી ગયું ને, તો અત્યારે નોકરીએ લાગી ગયા હોત. મને ઘણાના ફોન આવે, હે સાહેબ તમે આવું પહેલાં ક્યાં ગયા હતા, તો તમે પહેલાં ક્યાં ગયા હતા એમ કહો ને. સારું, ઘણા બધા મિત્રો બહુ સાથ સહકાર આપે છે, અને ખૂબ સારી રીતે પોતે મહેનત કરે છે, અને પોતાને માટે મટીરિયલ બનાવે છે. મને ફોટો પાડીને મોકલે, સાહેબ મેં લખ્યું બધું, અને લખીને પાછા પ્રેક્ટિસ કરે, પોતે દાખલા ગણે, સોલ્વ કરે. તમે જુઓ ને તો એવી આમ જાણે એમ જ થાય કે બસ જંગ જીતી લેવો છે, અને એક્ઝામ આ વખતે પાસ કરી દેવાની થાય છે, બરાબર. કોઈ પણ સંજોગોમાં હું તમારો સિલેબસ નહીં અટકવા દઉં, પતાવી દઈશ ત્યાં સુધી, પણ તમારે એક પણ વિડીયો જોયા વગર મૂકવાનું નથી, બરાબર. જરૂર પડે તો બીજી વાર જોઈ લો, પણ તમારે એક પણ વિડીયો, હા એક ખરું તમારે જીઓ નેટ કરાવી લેવું પડશે, એ ખર્ચો હું નહીં આપું, હો. સારું, ફરી મળીએ નવા ચેપ્ટર નંબર 1 જ, એનું નામ આપણે આપ્યું છે પાયાની માહિતી, બરાબર. ચેપ્ટર નંબર 1 પાયાની માહિતી, લેક્ચર 1 આજે ભણ્યા. હવે કાલનો લેક્ચર 2 છે, એમાં કંઈક નવું એડવાન્સ છે, એની માટે તૈયાર રહેજો, અને લોકોને ખૂબ શેર કરો, અને ખૂબ એવી પ્રેક્ટિસ કરો. ટેસ્ટની છેલ્લી વાત કરીને આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ. ટેસ્ટ છે તે આવતા રવિવારે છે, અને એની માટે ચેપ્ટર નંબર 3 આપણે પહેલાં 2 ચેપ્ટરની ટેસ્ટ લેવાઈ ગઈ. ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે એ ત્રીજા ચેપ્ટરના જે કંઈ 3-4 લેક્ચરો છે, 3 લેક્ચરો એકસાથે જોઈ લેજો, અને એ 3 લેક્ચરો તમારા સમયે તમને સમય મળે ત્યારે ફરીવાર એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો, જેથી કરીને આવનારી પૂરેપૂરી ટેસ્ટ મળે, તમને સર્ટિફિકેટ પણ મળે, અને તમારા માર્ક પણ તમને મળી જાય, તમને તમારું પોતાનું લેવલ ખ્યાલ આવે કે હું ખરેખર કાબિલ છું કે કેમ. અને જો કાબિલ ન હો તો પ્રેક્ટિસ વધારી દો, સમય ફાળવી દો, અને જે કાંઈ તમને વધારાનો એક્સ્ટ્રા સમય મળે એમાં તમે ખૂબ સારી મહેનત કરો, અને ફરી પાછું આપણું જે રાબેતા મુજબનું શિક્ષણ છે એ પાછું શરૂ કરીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, બોલો તો ખરા. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. થેન્ક યુ.